Hi children, very good morning. Welcome to today's Elga class. So children, let's start a class with our first component, that is phonics. Isn't it? So children, in the last class we learned about the long vowel digraph, isn't it? That is OE, OW, OU makes a sound O. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, OE, OW, OU makes a sound O, isn't it? Yes. So, and also we saw the story of the vowel digraph, isn't it? So today, all of you open your SR 17. ನಿಮ್ಮ SR 17 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ದ ಲಯನ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2 stories. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್. ಕೀಪ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Flo was now to grow huge, so peace. She would take the seeds in a bowl and throw them in the soil. She always won the first prize at the local show. So children, you can see the words which are in blue color are the vowel digraph. Okay. Milk is good for our body. Khali looks like a big boulder. That is because it drinks 4 glasses of milk every day. Now his hands, shoulders and legs are very strong. So pour milk into a glass, drink it and become strong. Okay children? Yes. So children, now all of you open your worksheet number 24. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 24 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Here we are having a vowel digraph of OE, OW and OU makes a sound O. Over. Next, by looking at this picture, let's write this correct vowel digraph. Okay. Do. Come on, write the answer. OE, do. Throw. OW, throw. Toe. OE, toe. Next, pour. OU, right. OU, pour. Okay children. Next, fifth one. 4. OU. Okay. Next, allow. OE. Next, sow. OW. Soldier. Soldier. Sorry children. Soldier. OU. Finished? Yes. So children, now we will move on to a second component, that is whole words. So whole words are the words which we read actually. We won't use any phonic sound. Okay na makle? Now come back to your SR 22 children. So ನಿಮ್ಮ SR 22 open ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Once again we will recall all the vowel words. Okay na makle? Sorry, all the whole words. Yes, come on, read along with me children. You should say along with me.
Okay, living, living, stayed, stayed, find, find, then, real, real, believes, believes, truth, truth, carefully, carefully. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಥಾಟ್, thought, tried, tried, brought, brought, suddenly, suddenly, better, better. Next, children, we'll move on to a third component, that is reading and listening comprehension. Okay, children, so today we are going to learn and study about a new story, that is The Honest Woodcutter. So turn your page number SR 18, children. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ SR 18 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ಕಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮರ ಕಡಿಯುವವರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವುಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮರ ಕಡಿತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವುಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಧನಶ್ರೀ ಸಾಲ್ವಿ. Once there lived a poor woodcutter. One day he was cutting wood near a river. Suddenly his axe fell into the river. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮರ ಕಡಿತಾರಲ್ಲ, ಕೋಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? He tried hard but could not take his axe out of the deep dry river. Disappointed, he sat by the river. A fairy came out of the water and offered help. She dived into the water and brought a silver axe. "Is this yours?" she asked. The woodcutter was surprised to see a silver axe. He thought for a minute. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಒಂದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೋರ್ ವುಡ್ ಕಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮರ ಕಡಿಯೋರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೊಡಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಟ್ರೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೀಪ್ ರಿವರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರಿವರ್ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿತ್ತು, ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಿದ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದು ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಅವರ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಯಾಟ್ ಬೈ ದ ರಿವರ್. ಸೊ ರಿವರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅ ಫೇರಿ, ಆ ದೇವತೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ಡೈವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೇವತೆ ಬಂದು ನೀರೊಳಗಡೆ ಡೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಳುಗ್ತಾರೆ.
ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವುಡ್ ಕಟರ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವ್ರು ದೇವತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವ್ರು ಈ ಲೇಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಈ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್. But he refused to take the silver axe. This is not mine, he said. The fairy was impressed by his honesty. She tried to confuse him. She said, "Why don't you take the silver axe? You will be able to cut the wood better. But this is not my axe. I do not use anything that is not mine. Please help me find my axe," the woodcutter said. The fairy went into the water once more. This time she came out with a golden axe. "Is this yours?" she asked again. The woodcutter had a shine in his eyes. He kept looking at the golden axe. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವುಡ್ಕಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಂದನ್ನು ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡಿ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫೇರಿ ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವುಡ್ಕಟರಿಗೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್, ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನೇ ತಗೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವುಡ್ಕಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಫೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಬೇಗ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆದರೆ ಆ ವುಡ್ಕಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಸು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಆ ಲೇಡಿ ಹತ್ರ ವುಡ್ಕಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಫೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ವುಡ್ಕಟರ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶೈನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರಾ ವುಡ್ಕಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಗೊಳ್ತಾರಾ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ he refused to take this one too. "This is not mine," he said. The fairy was now sure about his honesty. She dived into the water one last time. She came out with an iron axe. "Is this yours?" she asked. The woodcutter smiled. Yes, this is my axe," the woodcutter said. The fairy was delighted to see that he did not take any other axe. She rewarded the woodcutter with the other 2 axes. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಫೇರಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೇರಿ ಲೇಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಗೋ ಇದು ನಿಂದ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವುಡ್ಕಟರು, ತಗೊಳ್ತಾರಾ? ನೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್, ಇದು ಕೂಡ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು,
ಅವು ಫೇರಿಗೆ, ಆ ದೇವತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಲ್ವರಿಂದ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡನಿಂದ ಕೊಟ್ರು, ಚಿನ್ನದ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಈ ವುಡ್ ಕಟರ್ ಅಂತ ಆ ದೇವತೆಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವರು ನದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಡೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಳುಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ವುಡ್ ಕಟರ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ವುಡ್ ಕಟರ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಸ್, ಹೌದು ಇದು ನಂದೇ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The fairy was delighted to see, did not take any other axe. ಸೊ ಈಗ ಫೇರಿ ದೇವತೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೋಡು, ನಾನು ಚಿನ್ನದ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ಳಿದ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದರೂ ಇವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಐರನಿಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವರು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ವುಡ್ ಕಟರ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಾನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ 2 ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್, 2 ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡಾಗಿ, ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ವುಡ್ ಕಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾರು, ದೇವತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ದೇವತೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೆಳ್ಳಿದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಆವಾಗಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಾ, ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನಿಂದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನಿಂದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಾಗಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, so we'll see the vocabulary words. Disappointed ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಡೈವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಜಂಪ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು, ಈಜೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್, said no to something, ಸೊ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ someone action. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ shall we move on to our 4th component? Yes, a 4th component is grammar. So children, the grammar we learned about the countable nouns, uncountable nouns and quantity words, isn't it children? So quantity words tell us how much or how many of something there is ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್, ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನಿಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಚ್, ಲಿಟಲ್, ಸಮ್. ಸೊ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಟೀ, ಅ ಲಿಟಲ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅ ಫ್ಯೂ, ಮೆನಿ, ಸಮ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ. a few apples, some books. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್,
we'll see on to pronoun. So pronoun is written in the place of a noun. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ, so noun is a name of a person, animal, things, isn't it children? So pronoun is written in the place of a noun. That is, for example, I, he, she, it, you, we, they, me are the pronoun words. Okay? Yes. Now all of you open your worksheet number 18 children. So ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ worksheet number 18 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Opened? Yes. Now we will fill this worksheet. Okay? Fill in the blanks with the correct pronoun. My name is Po. I live in Africa. My mother's name is Angel. She is from Australia. My father's name is Neil. He is doctor. I have a brother too. His name is Gary. He always fight with me. Our dog Monty is just 2 months old. He is very clever. We all live in Africa. You tell me about your family. So I, she, he, we, you are the pronoun words. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಎ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೀನ, ಶೀನ, ಇಟ್ಟ, ಯೂನ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಫಿನಿಶ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಮುಗಿತಾ? ಎಸ್. Now children, turn your worksheet number 20. So children, sort the underlined words by writing them in the correct column. Would you like to have a piece of chocolate? How many lemons are there in the kitchen? I don't have much hair on my head. Our house has many rooms. There is no salt in my food. Do you want some butter on the bread? Yes. So children, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಲೆಮನ್ಸ್, ಹೇರ್, ರೂಮ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಬಟರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನೌನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್, ಲೆಮನ್ ಕೌಂಟ್, ರೂಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು? ಹೇರ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಬಟರ್ ಆರ್ ದ uncountable noun children. Okay na? Next children, we'll move on to our last component, that is writing and speaking expression. So ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ questioning words, isn't it? So who, where, what, how and why are the ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್, ಈ ಥರ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ವಿ ಸಾ ದ ಲಾಂಗ್ ವರ್ಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, isn't it? Then in the whole words we solved the worksheet and recalled. Then children, in the reading and listening comprehension we saw the new story, that is the honest woodcutter, the ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಮರ ಕಡಿಯುವವರು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್,
remembering. So once again we recall the countable, uncountable and quantity words and pronoun. Then in the reading and listening comprehension, so you have to create your own story and you have to write the 5 questioning words. Okay children? Yes. I hope you all enjoyed today's class. Thank you children. Bye all of you.